тавлоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодии шаҳри Прага тақдим мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи хабарии 14 август ин мавзӯъҳоро дорем. фоҷиа дар доманаи Баландкӯҳ, ҳалокати 3 кӯҳнавард ва 2 сарнишин. Кӯҳнавардони захмии рус суқути чархболро ёд меоранд. чархбол ба ду қисм ҷудо шуд. ман аз дохили чархбол ба берун паридам. онҳое ки аввалин шуда ба берун париданд, ҳамаашон ҳалок шуданд. ба фикрам чанд сония ҷони маро харид. баъди қатли 4 сайёҳ дар Тоҷикистон сабқати 10 ва дучархасавориро ташкил карданд. кӯҳансолтарин ширкатдори сабқат ба ҷаҳониён паём мефиристад. ба халқи ҷаҳон муроҷиат кардани ҳастем ки халқи мо халқи меҳмондӯст аст ва ин корҳои тасодуфие ки шуда гузашт ино гузаро ҳастанд. ва зиёни гургон ба сокинони минтақаи Кӯлоб. мақомот мегӯянд саршумори ҳайвоноти дарранда бештар шудааст. имрӯз 4 кӯҳнаварди рус аз бемористони шаҳри Душанбе мураххас шуда ба ватанашон баргаштанд. 5 кӯҳнавард дар шӯъбаи эҳёгарӣ бистариянд. вазъи 2 нафари дигарашон вахим арзёбӣ мешавад. чархболи ҳомили 15 кӯҳнаварди хориҷӣ ва 3 сарнишини тоҷик бегоҳи 12 август дар поёноби пиряхи Фортамбек ба садама дучор шуд. кӯҳнавардони зинда монда мегӯянд баъди сар задани ҳодиса фавран ба наҷотдиҳандаҳо хабар доданд, вале онҳоро баъди қариб 1 шабона рӯз пайдо карданд. кӯҳнавардҳои рус ки аз садамаи чархбол дар кӯҳистони Лахш ҷон ба саломат бурданд, вале 5 нафари дигар ҷонбохт, мегӯянд ҳангоми поин шудан аз қуллаи Исмоили Сомонӣ ба бошишгоҳ ҳаво хеле бад буд ва барф меборид. ман дар тамоми тӯли парвоз эҳсоси ҳарос доштам ки чӣ ҳодисае иттифоқ меафтад. хеле хавфнок буд. чархбол хеле паст парвоз мекард. вақте ки чархбол ба кӯҳ бархӯрд, эҳсос кардем ки фоҷиа сар зад. фоҷиа бо чархболи кӯҳнавардон бегоҳи рӯзи 12 август дар минтақаи пиряхи Фортамбеки Лахш сар зад. худи кӯҳнавардон дар лаҳзаҳои аввал барои наҷот ба якдигар кӯмак карданд. чархбол ба ду қисм ҷудо шуд. ман аз дохили чархбол ба берун паридам. онҳое ки аввалин шуда ба берун париданд, ҳамаашон ҳалок шуданд. ба фикрам чанд сония ҷони маро харид. дар садамаи чархбол 2 сарнишин ва 2 кӯҳнавард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. аз ҳама даҳшатовар он буд ки одамон дар пеши чашмони мо мурданд. онҳо зинда буданд ва баъдан як мурданд. мо наҷотдиҳандагонро дарҳол баъди фоҷиа даъват кардем. ин соатҳои 5-6 рӯзи 12 август буд ва соати 8 субҳи рӯзи 13 чархболҳо болои сари мо чарх зада моро ҷустуҷӯ мекарданд. 12 числа и 13-го в 8 утра уже летали вертолеты, кружили над нами и искали нас. кӯҳнавардон хайма зада шабро дар ҳавои сарди барфӣ дар рӯи пирях рӯз карданд. 12 нафар субҳи рӯзи дигар бо захмҳои мухталиф ба бемористони ноҳияи Лахш интиқол ёфтанд. ҳамаи онҳое ки ба бемористон интиқол ёфтанд, ҳамаашон зиндаанд. дер ё зуд шифо меёбанд. онҳое ки ба бемористон нарасиданд, барои ҳамешагӣ аз даст додем. шоми 13 август наҷотёфтаҳоро ба бемористони Истиқлоли Душанбе интиқол доданд. 3 нафар ки ҷароҳати вазнин надоштанд, мураххас шуда ба Русия баргаштанд. аз 9 нафаре дар бемористон бистарӣ шуда, вазъи 2 нафарашон вазнин арзёбӣ мешавад. осебои косахонаи мағзар ҳастанд, латхӯри мағзар дараҷаи вазнин ҳаст, дар 2 нафар аст. назорат дар динамика беҳбудӣ дида мешавад. ба ҳуш омаданд, якаш ба ҳуш омад, дигараш кам беҳтар ҳаст. дар миёни кӯҳнавардон 11 нафар шаҳрванди Русия, 1 нафар аз Беларус ва 1 шаҳрванди Испания ҳузур доранд. кӯҳнавардон аз 32 то 66 сола мебошанд. ин 15 нафар узви ҳайати 150 нафарие буданд ки барои фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ ба Бадахшон рафтанд. имрӯз раиси ҷумҳурии Тоҷикистон фармонеро содир кард ки тибқи он аз 1 сентябр ҳаҷми маошу идрорпулӣ ва нафақа боло бурда мешавад. Эмомалии Раҳмон дар охири соли гузашта ваъдаи бозбинии маоши кормандони буҷавиро дода буд. дар фармон аз ҷумла омадааст маоши вазифавии кормандони ташкилоту муассисаҳои соҳаҳои маориф,
علم، فرهنگ، حفظ اجتماعی، ساحه‌های واقعی اقتصادیات و کارمندان دیگر مؤسسه و تشکیلات‌هایی که از حساب بودجت دولتی مبلغ گذاری می‌شوند، اینچنین مؤسسه و تشکیلات‌هایی که مزد مهنتشان با مزد مهنت خدمتچیان دولتی برابر کرده شدند به اندازه 15% زیاد کرده شود. فعلا معاش میانه در تاجیکستان 1169 سومونی و یا $124 را تشکیل می‌دهد که در بین کشورهای شوروی سابق از همه پایین است. باری آخر معاش و نفقه‌ها 2 سال پیش بالا برده شد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. لیره ترکی در برابر دلار آمریکایی به سطح رکوردی سر و زیر شد. بدگشتن روابط ترکیه با آمریکا به افت لیره صورت بخشیده است. اما از وضع به عمل آمده در بازار اسعار این شب و روز آنهایی برد کردند که برای سیاحت و یا تجارت به ترکیه رفتند. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. روز دوشنبه 13 اوگوست سیاحان خارجی به دکان‌ها و بازارهای استانبول یورش بردند. برای اولین بار $1 آمریکایی به 724 لیره برابر شد و مال کشور را به قدر قابل ملاحظه ارزان کرد. در فروشگاه‌های کوچه نیسان تاسی استانبول مشتریان اساساً سیاحان از کشورهای عربی صف کشیده در تلاش تبدیل پول و خریدن مال ارزان بودند. فاطمه علی همراه با 2 دخترش از کویت آمده است. ما همه چیز را می‌خریم. محصولات آرایشی و محصولات شرکت نامدار را خریداری می‌کنیم. ما به فروشگاه ایستلاین پارک رفتیم. من و دخترانم محصولات شرکت‌های نامدار را با نرخ خوب خریدیم. مثل او صدها سیاح خارجی از ترکیه با بارخلطه‌های پر از مال ارزان به وطن باز می‌گردند. لیره ترکیه در دوام سال 2018 تخمینا 40% قربش را در مقابل دلار آمریکا از دست داد. به قول کارشناسان سبب چنین حال نظارت شدید پرزیدنت رجب طیب اردوغان روی اقتصاد و همچنین سردی روابط ترکیه با آمریکا است. تنها در روز جمعه گذشته لیره ترکیه 18% قربش را گم کرد و بازارهای اوراق گرانبها را تکان داد. اردوغان از هموطنانش خواسته است که با سیاحان خارجی مهربان باشند، زیرا آنها به ترکیه در این دوره حساس اسعار خارجی می‌آورند. همچنین رهبر ترکیه از هموطنانش خواست که دلارهایشان را بفروشند و لیره ترکیه بخرند. سیاح از عربستان سعودی ربا الجلال برای خریدن محصولات شرکت نامدار گوچی می‌شتابد. غمگینم که لیره بخورب شده است. غمگینم که ترکیه در چنین حال است. ولی انشاءالله وضعیت بهتر خواهد شد. یک خادم فروشگاه لباس که از آشکار کردن نامش خودداری کرد اعتراف نمود که به قرب شوی لیره باعث به طور بی سابقه افزایش یافتن توجه سیاحان به مال دکان‌های ترکیه شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز گذشته در یکی از موضع‌های استراحتی تاجیکستان سبقت دو و دوچرخه سواری برگزار شد. تشبسکاران و شرکت کنندگان مسابقه گفتند آنها به خاطر گرامی داشت جهانگردانی کشته شده و تشویق طرز حیات سالم گردی هم آمدند. برای یوسفی میگوید در بین اشتراکداران خارجیان هم بودند. سبقت دو و دوچرخه‌رانی به خاطر گرامیداشت سیاحان دوچرخه سواری کشته شده در دنقره با لحظه خاموشی شرکت‌داران آغاز شد. Так давайте почтим их память минутой молчания, если можно. در مسابقه دو و دوچرخه‌رانی که در موضع استراحتی سفید در صورت گرفت، نورسان از 12 ساله تا سالمندان تا 67 ساله شرکت داشتند. با این ما به خلق جهان مراجعت کرده هستیم که خلق ما خلق مهمان دوست است و این کارهای تصادفی که شده گذشت اینا گذرا هستند. دوچرخه‌رانایی که در تاجیکستان قربان شدند آنها و اینجا به نیت نیک آمده بودند. در سبقت دوچرخه‌ران‌ها و دو همزمان با ورزشکاران محلی خارجیان دوستداران دو و دوچرخه‌رانی شرکت داشتند. آنها از برگزاری چنین یک سبقت به پاسی خاطر سیاحان قربان شده استقبال کردند. البته این همه یک چیزی بحرام بود، لیکن و چیزی غمگین برای همه، نه تنها برای تاجیکستان لیکن آن کشورها از کجا این جبر دیده بودند. لیکن این مسابقه یک چیز خوب است که ما میتوانیم
یعنی در اینجا تشکیل کنیم و یک چیزی دیگر کنیم. سبقت دویدن و دوچرخه‌رانی در راه مشکل کوهی سفید دره برگزار شد و تعدادی از شرکت کنندگان حتی به خط مره نرسیدند. طول سبقت دو 7.5 کیلومتر و دوچرخه‌رانی 6 کیلومتر به بلندی کوه جریان گرفت. دوچرخه‌ران‌ها در بلندی 2590 متر به مره رسیدند. من برای این روز آمده با این نمود ولسپدرانی اشتراک کردم که آن سیاحانی که کشته شدند آنها روح آنها شاد باشند که آنها دانند که ما تاجیکستانیان هیچگاه خاطر نمی‌دیم. البته که بسیار یاشار می‌بینیم که حاضر باراهای بعد میروند. ما می‌خواستیم که همین یاشار با همین ولسپورت جمع کنیم. در سبقت دوچرخه‌ران‌ها میان مردان مرد حکمت‌اللهیوی توجیک و میان زنها نیکول چنی آلمانی مقام اول را به دست آوردند. در مسابقه دویدن مهرانگیز نظرова و مهربان شمس‌الدینов پیروز شدند. این مسابقه ادامه مراسم‌های ورزشی و فرهنگی به خاطر گرامی‌داشت قربانیان حمله 29 ایول در شاهراه دنغره به گردشگران خارجی بود. در حمله گروهی از جوانان افراطگرا 4 سیاح خارجی کشته شدند و 3 نفرشان آسیب دیدند. برنامه را ادامه میدیم. در جنوب تاجیکستان افزایش گرگ به ساکنان دردسر ایجاد کرده است. تاکنون چندین چروه خانگی آنها تومه گرگانی دیده شدند، ولی به خاطر کم نگشتن تعداد این حیوانات شکاری آنها منع است. ضمناً گرگ از یگانه حیوان درنده نیست که مردم منطقه کلوب از افزایش آن نگرانند. امردین اولیموف در این باره گزارش می‌دهد. با زیاد شدن سرشمار گرگ در جنگلزارهای منطقه کلوب حمله بر رمه و گوهای ساکنان بیشتر شده است. ساکنان میگویند با سرد آمدن هوا در زمستان و فرآمدن گرگ ها به همواره امکان دارد چرواهایشان طعمه این حیوانهای وحشی شوند. در اداره خواجگی جنگل منطقه کلوب گفتند سرشمار گرگ در یک سال گذشته حدود 300 سر زیاد شده است. سببش را هم در منع شدن شکار این حیوان ارزیابی میکنند. نسبت سال گذشته 265 سر زیاد شد. از شماره چند؟ سال گذشته ما در موافق معلوماتون 265 تا بود. 2100. مسئولین این اداره میگویند حسابها تخمینی است و امکان دارد شمار جانوران از این هم بیشتر باشد. در برابر گرگ سرشمار دیگر نوع جانوران وحشی هم در این منطقه افزوده است. ببر برفی، خرس و خوک از شمار حیواناتی هستند که رو به افزایش دارند. 17696 تا حیوانات وحشی. خود دسته 17764 است. از همین 5280 سر خوک است. 81 سر نسبت سال گذشته است. بعد خرس 770 که این هم کتاب بسیار خوده 600 نسبت سالی کشتن شده است. بعد این سال شکاری کاوگ هم موجود نبود. دانشمندان میگویند سبب اصلی افزایش سرشمار حیوانات مساعد بودن شرایط زیست و دسترس بودن غذا می باشد. در چنین حالتها مقامات برای شکار گرگ و دیگر حیوانات اجازتنامه و کواتا مقرر می کنند که باعث کاهش یافتن خطر از حمله آنها به ساکنان می گردد. و روزی تجلیل عید قربان امساله در تاجیکستان 21 август تعیین شده است. چنین تصمیم را امروز مرکز اسلامی پس از جلسه گرفته است. در این جلسه شورای علما با امام خطیبان مسجدهای جامع دستور داد که در موعظه هایشان مردم را به خودداری از زیاده‌روی ها در مورد آراستن دسترخوان عیدانه دعوت کنند. مرکز اسلامی میگویند که عید قربان را موافق دلیل های علمی و در اساس خلاصه عالمان پژوهشگاه استروفیزیک اکادمی علم‌های تاجیکستان معین کردند. عید قربان در برابر عید رمضان از مهمترین جشن‌های دینی در تاجیکستان محسوب یافته رسما روزی استراحتی اعلان شده است. این چند مطالبی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاری‌های بیشتر از این را در سامانه azadi.org، صفحه‌های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و البته آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوص ما در یوتیوب پیدا کنید. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و تا فردا خدا نگهدار. هر یک شما.